Hello friends, today we are going to see a new poem, A Teenager's Prayer by J. Morse. Before going to see a poem, we shall see warming up or chit chat activity. Friends, when you have to take important decision, what do you generally do? There are six options. Consult your parents or elders. Contact friends for advice. Pray to God for guidance. Think deeply in silence. Ask your teacher for help and toss a coin to decide. Friends, if you ask me this question, my rating or my preferences should be H. First, I shall consult my parents or elders. Second, contact my friends for advice. Third, ask my teacher for help. Fourth, pray to God for guidance. And fifth one, think deeply in silence. These are my options, these are my ratings. Your ratings may be vary. Okay? Now, this is our poem, A Teenager's Prayer. Friends, this poem is very beautiful and very excellent. Central idea of the poem. The poem is in the form of a prayer. Teenage. Teenage means age between 13 to 19 years. Teenage or adolescence is very important age in everyone's life because it decides the fate or the future of that particular person. If they go on right path, it makes their life as well as others' lives better. But if they go on wrong path, it is very difficult to bring them back on the right path. Teenagers are always having learning and creative mind and a view with a lot of vigor and strength. They are always eager to do the things which may be new for them, and in that eagerness, sometimes they might go on wrong path. The poet tells that the God can show him proper way to the teenager. Here, the God in the poem is the symbol of the person's inner mind, or maybe his family or society, where he learns to differentiate the right or just things against the wrong or worst. A teenager's prayer, as the title suggests, is a prayer of teenager to God to help him or her in many ways. In the first stanza, the poet begins by saying that each new day will bring new beginning and he or she will have to make decision as to which road he or she must walk on. The second stanza, the poet talks about two roads of life. One road leads to success and the other takes to failure and distress. In the third stanza, the poet prays to God to open his or her eyes so that he or she can clearly see without bias. He or she also prays to God to give him or her courage to do the right thing. He or she also prays to God to bring out the best in him or her. In the fourth stanza, he or she prays to God to make them stay away from the temptations which can make him or weak. He or she wants to be strong physically and mentally, to be away from the things that can tempt them. And in the last stanza, the poet gives wisdom by looking into future. He or she says that in future, when his or her teenage will be over, he or she will see that life can only be lived
optimally with God walking next to him or her as a guide. Friends, as we saw, the poem is in the form of a prayer by a teenager. And as I explained, teenager means the age group between 13 to 19 years. The period of life in between 13 to 19 years of age, that is childhood or teenager. The speaker is a teenager. In this poem, a teenager prays to God to help him to show the right direction in life. Teenage is the critical period of life. The important decisions regarding life and career are made. The speaker is not sure about his ability to make the right choices. He knows the choice that he makes at this point in life will decide whether the future is going to be happy or distress. He prays to God to make him strong and firm enough to avoid temptation. After the teenage years, he will be satisfied when he looks back. He had lived the best teenage life with the constant support of God. Okay? Unit 1.1, A Teenager's Prayer. किशोरवयीन मुलाची प्रार्थना बाय जे मॉर्स. प्रस्तुत कवितेत किशोरवयीन मुलाने देवाला चांगला मार्ग दाखविण्याची विनंती केली आहे. जगात जे चांगले आहे तेच अंगीकारण्याचे सामर्थ्य देण्याबद्दल विनंती केली आहे. अ टीन एजर्स प्रेयर. एका किशोरवयीन मुलाची प्रार्थना. किशोरवयीन किंवा टीनेजर म्हणजे काय? तर टीनेजर म्हणजे ज्या मुलाचे किंवा मुलीचे वय 13 ते 19 या दरम्यान आहे त्यास आपण टीनेजर म्हणतो. उदाहरणार्थ, जर आपण 13 ते 19 याचे स्पेलिंग बघितले तर इंग्रजी भाषेमध्ये 13 पासून 19 पर्यंत शब्दांना टीन हा शब्द लागलेला आहे. म्हणजे ज्या मुलाचे किंवा वय हे 13 ते 19 असते त्यांना आपण टीनेजर किंवा मराठीमध्ये त्यांना आपण असतो किशोरवयीन. तर अशाच एका किशोरवयीन मुलाची प्रार्थना आपणास या ठिकाणी जी आहे. हा मुलगा किंवा मुलगी आपल्या प्रार्थनेमध्ये म्हणते आहे, प्रत्येक दिवस काहीतरी नवीन सुरुवात घेऊन तो याबाबत मला आहे. मी निवडलेला मार्ग हा माझ्यासाठी एकमेव असेल. मला असा जीवनपथ निवडता येईल का की जो यशस्वीतेकडे जातो. मला असा जीवनपथ नको आहे जो दुष्टमय आहे, जो तणावपूर्ण आहे. हे प्रिय परमेश्वरा, कृपया माझे डोळे उघड, जेणेकरून मला जग स्पष्टपणे पाहता येईल. जे बरोबर आहे त्यासाठी खंबीर उभे राहण्यासाठी मदत कर. माझ्यातील चांगल्या गोष्टी प्रबळ कर. हे परमेश्वरा, माझ्या मार्गात प्रडतील तेव्हा ते नाकारण्याचे सामर्थ्य दे. मी माझे शरीर निर्मळ ठेवेन आणि येणाऱ्या प्रत्येक दिवसासाठी माझे शरीर दुरुस्त राहील. जेव्हा माझे किशोरवयीन दिवस संपतील तेव्हा मला प्रत्यय येईल. ज्या मार्गदर्शनामुळे मी माझे आयुष्य चांगले जगू शकेन. मित्रांनो, ही झाली किशोरवयीन मुलाने किंवा मुलीने देवाकडे प्रार्थना. यामध्ये किशोरवयीन मुलगा किंवा मुलगी म्हणते की प्रत्येक दिवस हा काहीतरी नवीन सुरुवात घेऊन येतो. बघा मित्रांनो, प्रत्येक दिवस हा सारखा नसतो. प्रत्येक दिवशी आपणास काहीतरी नवीन शिकायला मिळते. म्हणूनच हा मुलगा किंवा किशोरवयीन या ठिकाणी म्हणतो आहे की मला असा मार्ग दे की जो मला यशस्वीतेकडे घेऊन जाईल. बऱ्याच वेळेला आपण बघत आहोत की आपण जर चुकीचा मार्ग निवडला तर आपले संपूर्ण आयुष्य खराब असते. म्हणून या ठिकाणी ही
किशोरवयीन मुलगी म्हणते, "हा, मला असा मार्ग दे की ज्याच्याद्वारे मी यशाकडे जाऊ शकेल." नंतर ही किशोरवयीन मुलगी या ठिकाणी म्हणते, की "देवा, माझे डोळे उघड, जेणेकरून मला स्पष्टपणे जग बघता येईल." म्हणजेच काय? तर कोणती गोष्ट चांगली, कोणती गोष्ट वाईट हे मला स्पष्टपणे समजेल. म्हणून माझे डोळे उघड. त्याचप्रमाणे जे बरोबर आहे, त्याच्या पाठीशी मला उभं राहण्याची ताकद मिळू दे. अशी देखील प्रार्थना या ठिकाणी हा टीनेजर करत आहे. नंतर हा टीनेजर म्हणतोय, की जीवनामध्ये मला जी काही प्रलोभने येतील, टेम्पटेशन, प्रलोभन, जीवनामध्ये मला ज्या वेळी प्रलोभनं येतील, त्या वेळी काय चांगलं, काय वाईट हे निवडण्याची तू मला शक्ती दे. आणि माझे शरीर पवित्र, निर्मळ कसं राहील, हे तू मला एक वेळ दुरुस्त ठेवण्याचा प्रयत्न कर. जेव्हा माझे हे किशोरवयीन दिवस संपतील, त्यावेळी तू मला माझ्या किशोरवयीन वयात केलेल्या मार्गदर्शनाची सतत आठवण राहील. मित्रांनो, या ठिकाणी हे जे किशोरवयीन वय आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. याच वयामध्ये आपण घडत किंवा बिघडत असतो. म्हणून या ठिकाणी हा टीनेजर किंवा ही टीनेजर देवाला विनंती करते आहे, जे चांगलं असेल ते बघण्याची मला शक्ती दे. जी वाईट प्रलोभने असतील, त्या प्रलोभनांना मी बळी पडणार नाही, यासाठी मला शक्ती दे. आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी टीनेजर ही देव आहे. मग या कवितेवर कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातील? तर रायमिंग वर्ड या प्रकारे या कवितेवर प्रश्न हा विचारला जाऊ शकतो. रायमिंग वर्ड्स. रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय? तर यमक जुळणारे शब्द. यमक जुळणारे शब्द म्हणजे काय? तर ज्या शब्दांचा उच्चार सारखा आहे किंवा ज्या शब्दांचे शेवटचे स्पेलिंग सारखे आहे, असे शब्द म्हणजे यमक जुळणारे शब्द. रायमिंग वर्ड्स हे साधारणतः कवितेच्या प्रत्येक ओळीच्या शेवटी असतात. जर पहिला रायमिंग वर्ड हा पहिल्या ओळीवर असेल, तर पुढील रायमिंग वर्ड हा लगेचच्याच पुढील ओळीच्या शेवटी असेल किंवा एक ओळ सोडून असेल. उदाहरणार्थ, मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी, वे, डे. नंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, राईम स्कीम. राईम स्कीम काय आहे ते लक्षात घ्या. मग राईम स्कीम कशी लिहावी ते आपल्याला समजावून घ्यायचे आहे. प्रथम पाठ्यपुस्तकातील कवितेच्या ओळींचे निरीक्षण करा. मला जी कविता दिलेली असेल त्या कवितेच्या ओळींचं आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे. ओळींचे शेवटी रायमिंग पेअर्स शोधा. ज्या ओळी असतील त्या ओळीच्या शेवटी रायमिंग पेअर्स कुठे आहेत ते बघा. पहिल्या रायमिंग वर्डला ए, दुसऱ्या राईम जुळणाऱ्या वर्ड समोर ए लिहा. पहिल्या रायमिंग वर्ड समोर आपल्याला ए लिहायचे, त्याची जी जोडी असेल त्या समोर देखील आपणास एच लिहायचे. पुढच्या रायमिंग पेअरला बी अशी अल्फाबेट द्या. पहिल्या रायमिंग जोडीला ए लिहा, त्याच्यानंतर पुढची जी रायमिंग पेअर असेल त्या रायमिंग पेअरला टी असं लिहा. याप्रमाणे ABCD आपल्या आहे. राईम स्कीम किंवा राईम पॅटर्न सांगताना शक्यतोवर एकच स्टांजा विचारात घेतला जातो. जर कवितेमध्ये 3 स्टांजा असतील किंवा 4 स्टांजा असतील, तर आपल्याला फक्त पहिला किंवा दुसरा किंवा तिसरा जो आपणास योग्य वाटेल त्या एकाच स्टांजाची आपल्याला राईम स्कीम जी आहे. एकाच पोएममधील वेगवेगळ्या मध्ये वेगवेगळी राईम स्कीम किंवा रायमिंग शकतात. जर कवितेमध्ये 4 पॅरेग्राफ 4 स्टांजा असतील, तर त्या 4ही स्टांजामध्ये राईम स्कीम ही वेगवेगळी राहू शकते. म्हणून फक्त आपल्याला एकाच स्टांजाची राईम स्कीम ही लिहायची आहे. मग पोएममधील राईम स्कीम किंवा रायमिंग पॅटर्न ओळीनुसार असा दिसेल. उदाहरणार्थ, कट, शर्ट, रन आणि डन. या 4 लाईन्स आहेत आणि 4 लाईनच्या शेवटी
कट आणि शट ही पहिली रायमिंग वर्ड पेअर आहे. रन आणि डन ही दुसरी रायमिंग वर्डची पेअर आहे. कट शट पण ए लिहिलं आहे, रन आणि डन ही या दुसऱ्या पेअर बी लिहिलं आहे. मात्र उत्तरपत्रिकेमध्ये रायमिंग पेअर्स आणि स्कीम खालीलप्रमाणे हवी. मित्रांनो, रायमिंग पेअर्स रायमिंग स्कीम यामध्ये गोंधळ. रायमिंग पेअर्स म्हणजे काय? तर यमक जुळणारे शब्द जे आपण लिहिलेले आहेत कट, शट, रन आणि डन. रायमिंग स्कीम म्हणजे काय? ए ए ई. दुसरा एक प्रकार आहे, कवितेच्या 4 ओळी दिलेल्या आहेत. पहिल्या ओळीमध्ये शेवटचा वर्ड आहे ट्राय, त्याच्या रायमिंग वर्ड रायमिंग पेअर ही तिसऱ्या लाईनवर आहे क्राय, नंतर दुसऱ्या लाईनवर आहे लाईट आणि चौथ्या लाईनवर आहे फ्लाईट. हे ट्राय क्राय याला आपण ए ए लिहिला, ही झाली रायमिंग वर्डची पेअर, आणि लाईट आणि फ्लाईट ही झाली दुसरी पेअर म्हणून आपण टी. मात्र उत्तरपत्रिकेमध्ये रायमिंग पेअर आणि रायमिंग स्कीम खालीलप्रमाणे लिहावी. रायमिंग पेअर्स ट्राय क्राय फ्लाईट. रायमिंग स्कीम ए बी ई याप्रमाणे. तिसरा एक प्रकार आहे, 4 ओळीची कविता आहे. शेवटचा शब्द आहे वन, दुसऱ्या ओळीत शेवटचा शब्द टी, तिसऱ्या ओळीत शेवटचा सी, चौथ्या ओळीत शेवटचा शब्द आहे टी. या ठिकाणी वन ट्री क्राय ही या ठिकाणी रायमिंग नाही. त्यामुळे पहिल्या ओळीला आपण लिहिलं ए, दुसऱ्याला आपण लिहिलं बी, तिसऱ्याला आपण लिहिलं सी. परंतु चौथी जी ओळ आहे ह्या चौथ्या ओळी दुसऱ्या ओळीशी जुळतो. त्यामुळे दुसऱ्या ओळीला आपण बी लिहिलं होतं, त्यामुळे चौथी बी. मात्र उत्तरपत्रिकेमध्ये रायमिंग पेअर्स व रायमिंग स्कीम खालीलप्रमाणे लिहावी. रायमिंग पेअर ट्री ट्री आणि रायमिंग स्कीम ए बी सी ई. आलं लक्षात रायमिंग स्कीम कशी लिहावी ते. त्यानंतर आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये या कविता पुढचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम, कवितेचे रसग्रहण. हा प्रश्न आपणास 5 गुणांसाठी विचारला जात असतो. त्यामध्ये आपल्याला फक्त मुद्दे लिहायचे असतात. टायटल, पोएट, राइम स्कीम, स्पीच आणि थीम या 5 मुद्द्यांवर आपणास माहिती लिहायची असते. त्यापैकी टायटल हे त्यांनी आपल्याला कविता दिलेली असते. त्या कवितेचं बघून आपल्याला टायटल लिहिता येतं. पोएट कोण आहे त्याचं नाव शेवटी दिलेलं असतं, हे आपल्याला लिहिता येतं. राइम स्कीम कशी लिहायची हे आपण आता काही वेळापूर्वी. मग आता ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम ही जी पहिली पोएम हिचं आपण आता ॲप्रिसिएशन करणार. द टायटल अ टीनएजर्स प्रेयर, पोएट जे मॉर्स, राइम स्कीम ए बी सी बी, फिगर ऑफ स्पीच, ॲलिटरेशन. मित्रांनो, जेवढ्याही त्यांचं फिगर ऑफ स्पीच पण ॲलिटरेशन लिहिलं तरी तुम्हाला या प्रश्नासाठी मिळतील. त्यामुळे ॲलिटरेशन हे फिगर ऑफ स्पीच सर्वांनी व्यवस्थित लक्षात घ्या. थीम. In this poem, the poet tells the condition of the teenager's mind. This is a very important age in everyone's life because it decides the future of a person. If they go on the right path, it makes their life better, successful and easy. But if they go on the path, it's very difficult to bring them back. He wants to choose proper road of life that leads to great success. He requests God to help him stand for right. अशा प्रकारे पोएट, राइम स्कीम, फिगर स्पीच आणि थीम हे आपल्याला ॲप्रिसिएशन ऑफ या भागात लिहायचं आहे.